Assalamualaikum and a very good morning to all. This is a new chapter and the name of the chapter is internal communication. So in this chapter we will talk about anything and everything which is internally communicating with your employees, colleagues or friends and family. So let's have a look on the learning objectives of this chapter. So as you can see in the screen, these are the learning objectives we want to discuss about these things in this chapter. So we will talk about how we can easily define internal communication. We will talk about the benefits, we will talk about the channels, we will talk about the importance, and also we will talk about some expert tips about internal communication. How we can define internal communication? If I ask you, like, what do you understand about internal communication? So definitely you have something in your mind. Maybe you can come up with the answer that যে কমিউনিকেশনগুলো ইন্টারনালি হচ্ছে বা ইন্টারনালি আমরা যে কমিউনিকেশনগুলো করছি বা যাদের সাথে আমরা ইন্টারনালি কানেক্টেড. Yes, absolutely you are right. For example, when we are talking to someone at home with family members or maybe with your friends, and we can talk like internally, so that is internal communication as an example. For example, আপনি যখন অর্গানাইজেশনে আছেন বা কোনো ইনস্টিটিউশনে কাজ করছেন সেখানেও যখন when you are talking to the people you are working with is actually the internal communication. But how we can define? As you can see in the screen, this is the most easiest way we can define. This is kind of like we consider this as a glue, like Fevicol. So it's a kind of a glue. তাদেরকে একখানে কানেক্ট করছে বা বন্ড করছে. Why? To achieve company's goal or objective. So this is how we can actually define internal communication in a very easy way. Well, let's spend some time on discussion about the types of internal communication. There are a lot of types of internal communication you can name. But এখানে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে একদম বর্তমানে যে ট্রেন্ড আছে বা টুডেজ যে অর্গানাইজেশনাল যে কালচারগুলো আছে সেগুলোর উপর বেস করে আমরা কিছু টাইপস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশনকে এখানে মেনশন করব এবং সেগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করব. The first types of internal communication we have here is leadership communication. So leadership communication টা কি রকম হয়? যেমন of course প্রত্যেকটা কোম্পানিতে লিডার্সরা থাকেন and also আপনারা যারা আজকে এই কোর্সটা করছেন তারাও প্রবাবলি কোথাও না কোথাও লিডারশিপ রোল প্লে করছেন বা হয়তো ভেরি সুন আপনারা লিডারশিপ রোল প্লে করবেন. সো এই যে লিডারশিপ রোলটা আছে বা এই যে লিডারশিপ কমিউনিকেশনটা আছে, দিস ইজ এ টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন. দ্য ওয়ে লিডার্স আর কমিউনিকেটিং উইথ দেয়ার টিম মেম্বার্স or the way you are communicating with your team players is a kind of a communication we call like leadership communication. So this is the first type of leadership communication. এবং এই লিডারশিপ কমিউনিকেশনটা আপনি যত ভালোভাবে করবেন তত ভালো আপনার রেজাল্ট কিন্তু আসবে. ঠিক আছে? So this is number one type of internal communication, which is leadership communication. Then another type of leadership communication is peer-to-peer communication. Peer-to-peer communication মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি যখন একজনের সাথে আরেকজন কথা বলছেন বা কোনো একটা কমিউনিকেশন করছেন এবং সেটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, তাই না? কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কোনো একটা কিছু করতে গেলে একা অনেক সময় করা যায় না. সেক্ষেত্রে কি হয়, আপনার কিন্তু আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে হয় বা আরেকজনের সাথে বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করতে হয়. সো এই যে পিয়ার টু পিয়ার কমিউনিকেশন, দিস ইজ অলসো a type of internal communication which is also very important to establish to get an effective result. ঠিক আছে? And then third one এখানে আছে change management communication. Change management communication is also another type of internal communication. এখানে যেটা হয় যে যখন কোনো একটা অর্গানাইজেশনে কোনো একটা ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হয় তখন সেই চেঞ্জ হওয়ার পরে কিন্তু অনেক ধরনের অনেক পারসেপশন থাকে বা অনেক ধরনের একটা একটা অন্য ধরনের
জিনিস কাজ করে মনের ভিতর যে আসলে এখন যেই ম্যানেজমেন্ট এসছে সেই ম্যানেজমেন্ট আসলে আগের মতোই হবে কিনা বা এর থেকে বেটার হবে কিনা বা এটার কারণে আমার কোনো চেঞ্জেস আসবে কিনা। সো এই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কমিউনিকেশন ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। যখন কোনো ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হয় তখন সেই ম্যানেজমেন্টের উচিত to communicate with all the people working for the organization, ঠিক আছে? সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কনসিডার করা দরকার এবং টেক কেয়ার করা দরকার। Then comes the culture communication, another type of internal communication. This is very important. Why? Because employees are coming from different background, employees are having different culture. So কোনো একটা অর্গানাইজেশনে যদি প্রত্যেকটা কালচারকে রেসপেক্ট করা যায় তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এমপ্লয়িজ রিটেনশন রেটটা অনেক বেড়ে যায়। তার মানে এমপ্লয়িজরা ওখানে একটা হোমলি ফিল করতে থাকে এবং দে নেভার ট্রাই টু move from the company. So this is another very important type of internal communication, culture communication. Next হচ্ছে আরেকটা bottom up conversation টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। এখানে যেটা হয় সেটা হলো বটম আপ কনভারসেশন, মানে বুঝতেই পারছেন যে উপর থেকে নিচে নামা। সো উপরে যারা থাকে ম্যানেজমেন্টের পরে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী উপর থেকে নিচে যারা নামে তাদের প্রত্যেকেই যদি কমিউনিকেশনটা খুব ভালো হয় সেটা রেজাল্টটা কিন্তু আসলে কোম্পানির কি বলছে রেভিনিউতে দেখা যায় বা হচ্ছে কোম্পানির আলটিমেটলি যে গোলটা আছে সেই গোলটাতে দেখা যায়, তাই না? তার মানে কি এই বটম আপ কনভারসেশন ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেই জায়গাটায় যত বেশি স্ট্রংলি কাজ করা যেতে পারে বা কাজ করা যায় তত বেশি কিন্তু রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড, তার মানে হচ্ছে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে। নেক্সট এখানে আরেকটা আমরা দেখছি টাইপ অফ কমিউনিকেশন, দ্যাট ইজ নিউ হায়ার কমিউনিকেশন। এই নিউ হায়ার কমিউনিকেশনের যে জিনিসটা আমি প্রথমেই বলবো সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ যখন কোনো একটা অর্গানাইজেশনে কোনো একটা এমপ্লয়ি জয়েন করছে তখন তাকে যেভাবে ওরিয়েন্টেশনটা দেওয়া হচ্ছে সেটার উপরেই কিন্তু বেসড করে তার এই কোম্পানির ব্যাপারে পারসেপশন হবে, তার এই কোম্পানি এমপ্লয়ির ব্যাপারে পারসেপশন হবে। তার মানে হচ্ছে যখন একটা এমপ্লয়ি জয়েন করছে তখন তার সাথে যেভাবে কমিউনিকেট করা হচ্ছে বা তাকে যেভাবে সবকিছু ট্রেন করা হচ্ছে সেটার উপরই ডিপেন্ড করবে সেই কোম্পানি, সেই এমপ্লয়িটা আসলে কোম্পানির সাথে কতদিন থাকবে। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেটাকে আমরা বলছি নিউ হায়ার। দেন কামস দ্য কোম্পানি আপডেটস, another টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। এখানে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, যেখানে আপনার অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আপনি যদি কোম্পানির সবগুলো আপডেট সময় মতন পান তাহলে হচ্ছে আপনি যেটা হবে আপনি সবসময় আপডেটেড থাকছেন কোম্পানির ব্যাপারে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কোম্পানি আসলে এখন কোন অবস্থায় আছে বা কোম্পানি আসলে এখন কি করছে, কতটুকু ভালো করছে বা কোন জায়গাটা আরো বেশি ফোকাসড হওয়া দরকার। সো দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেটা আসলে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে আসলে প্র্যাকটিস করা দরকার এবং প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে এই জিনিসটা এস্টাবলিশও করা দরকার। Then comes another type of communication which is a holiday communication. Holiday communication যেটা হয় সেটা হলো যে ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই তাদের এমপ্লয়ীদেরকে হলিডে একটা প্ল্যান থাকে, either কোম্পানি bring all the employees somewhere once in a year অথবা এমপ্লয়ীদেরকে একটা বেনিফিটস দেয় যে লেটস সে ফর এক্সাম্পল আপনি ইয়ারলি এতগুলো ছুটি নিতে হবে বা নিতে পারেন, and also company is giving some financial benefits as well. So এতে যেটা হয় যে এমপ্লয়িরা মোটিভেটেড হয়, এনকারেজড হয়, বিকজ প্রত্যেকেরই কিন্তু একটু হলিডে দরকার আছে, প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা ফ্যামিলি টাইম বা ফ্রেন্ডস টাইমের দরকার আছে, তাই না? সো দিস ইজ অলসো অ্যানাদার টাইপ অফ কমিউনিকেশন, ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, that is we call like holiday communication. Then another type of communication we call like campaign communication. Campaign communication যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কোম্পানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল অফার থাকে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন তারা লঞ্চ করে এবং সেই ক্যাম্পেইনগুলোতে ইন্টারনালি যারা আছে, যত এমপ্লয়ি আছে তাদেরকে ইনভলভ করা, তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে এটার সাথে কানেক্ট করা। তাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটাকে বলি সিটিএ, কল টু অ্যাকশন, কল টু অ্যাকশনটা তারা এমপ্লয়িরা নিতে পারবে এবং এমপ্লয়িরাও ওই ক্যাম্পেইনের ভিতরে চলে আসবে। সো দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন which is also very important for all the employees in an organization. Employee recognition communication, definitely very important.
কেন? কারণটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির প্রত্যেকটা কাজের জন্য তাদেরকে রিকগনাইজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি রিকগনাইজই না করেন তাহলে কিন্তু এমপ্লয়ি উইল নট বি মোটিভেটেড, তাই না? এমপ্লয়ি উইল নট বি এনকারেজ টু ওয়ার্ক ফার্দার, ওয়ার্ক বেটার, ওয়ার্ক হার্ড। তাহলে এই এমপ্লয়ি রিকগনিশন কমিউনিকেশন হচ্ছে অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যে জায়গাটায় আসলে প্রত্যেকটা কোম্পানিকে কাজ করা দরকার। এরপরে যেটা আছে ক্রাইসিস কমিউনিকেশন। ক্রাইসিস কমিউনিকেশন অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন বা প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের যে কোনো ধরনের ক্রাইসিস হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ ক্রাইসিস। তো এই ক্রাইসিস যখন হবে এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা দরকার সেটা যদি ইন্টারনালি এমপ্লয়ীদেরকে ভালোভাবে আগে থেকে প্রিপেয়ার করা যেতে পারে, তাহলে যেটা হবে যে যখনই কোনো একটা ক্রাইসিস হবে তখনই ফার্স্ট কিন্তু এই এমপ্লয়িরাই উইল কাম আপ, তাই না? সো এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিউনিকেশনটাও কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্টারনাল এমপ্লয়ীদের মধ্যে ভালোভাবে একটা কি বলে হচ্ছে নলেজটা ভালোভাবে দিয়ে দিতে হবে, এবং দিস ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেটাকে আমরা বলছি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিউনিকেশন। এরপর যেটা আছে হেলথ অ্যান্ড সেফটি কমিউনিকেশন। অফকোর্স হেলথ কামস ফার্স্ট, মানে সবার আগে আপনাকে ফিট থাকতে হবে এবং সবার আগে আপনার সেফটিটা এনশিওর করতে হবে। যদি কোনো একটা অর্গানাইজেশনে এই দুটো জিনিসকে এনশিওর করা যেতে পারে, হেলথ অ্যান্ড সেফটি, তাহলে দেখবেন এমপ্লয়ীদের রিটেনশন রেট এত হাই হয়ে যাবে যে আপনার কোনো এমপ্লয়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করবে না। সো দিস ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ কমিউনিকেশন, অ্যানাদার টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যে জায়গাটাতেও আসলে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে কাজ করা দরকার। ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন কমিউনিকেশন। মডার্ন যে ওয়ার্ল্ড আছে, মডার্ন যে বিজনেস আছে, এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে মডার্ন বিজনেসে আসলে পিপল আর কামিং ফ্রম ডাইভার্স গ্রুপ, পিপল আর কামিং ফ্রম ডিফারেন্ট উইথ ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস। সো এখানে আসলে অনেকগুলো বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আসলে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের মাথায় রাখা দরকার। এবং এতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন কিন্তু ওয়ার্ক ফোর্স থেকে ওয়ার্ক প্লেসে পরিণত হয়। সো যখন কোনো একটা জায়গা ওয়ার্ক ফোর্স থেকে ওয়ার্ক প্লেসে পরিণত হবে তখন কিন্তু সেখানে এমপ্লয়িরা উইল ফিল লাইক দে আর অলরেডি ইন দেয়ার হোম। সো এই জিনিসটাও মাথায় রাখতে হবে এবং এই জিনিসটাও খুব ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন। Then comes another type of communication which is we call like event management communication. প্রত্যেকটা কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট হয় এবং সেই ইভেন্টগুলোতে ইন্টারনাল এমপ্লয়ীদেরকে কানেক্ট করা, ইনভলভ করা এবং তাদের মাধ্যমে ইভেন্টগুলোকে অর্গানাইজ করতে পারলে যেটা হবে সেটা হলো যে এমপ্লয়ার উইল ওন দ্য কোম্পানি। সো দিস ইজ another type of internal communication. Finally, the most important type of communication is employees wellness communication. তার মানে হচ্ছে একটা এমপ্লয়ি এখানে কাজ করতে গিয়ে কিরকম আছে বা তার কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা বা সে কোনো কিছু ফেস করছে কিনা, এই জিনিসগুলো থেকে শুরু করে তার ফিউচার, তার ক্যারিয়ার, তার ডেভেলপমেন্ট, এই জিনিসগুলো কিন্তু ইজ এ পার্ট অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, যেটাকে আমরা বলছি এমপ্লয়ি ওয়েলনেস কমিউনিকেশন। Why it is important to have an effective internal communication? You tell me. Definitely, I know you have the answer. So আমরা এটা নিয়ে আসলে আর ব্রিফলি কোনো কিছু ডিসকাস করবো না, বিকজ এতক্ষণ যে টাইপস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি ওই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু উঠে এসছে যে why it is important to have an effective internal communication in an organization. আমরা এখন যেটা নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হলো যে what are the benefits. So next section we will talk about the benefits if we have an effective internal communication. So number one benefit of having an effective internal communication is আপনার কোম্পানির ব্যাপারে প্যাশন বেড়ে যাবে, আপনার কোম্পানির ব্যাপারে রয়্যালটি বেড়ে যাবে এবং আপনি কোম্পানির যে গোল আছে
বা যেই অবজেক্টিভ আছে সেটা ফুলফিল করার জন্য you will be ready and you will work harder than ever. So this is the first benefit of having an effective internal communication in an organization. Benefits number 2, যদি আমরা যে টাইপস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন গুলো নিয়ে কথা বললাম এর আগের সেকশনে, ওগুলো যদি প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস করা যেতে পারে তাহলে প্রথম যেই বেনিফিটটা হবে সেটা হলো যে একটা হাই এনার্জি ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে, এবং যখনই খুব একটা ভালো এনার্জি ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে তখন ডেফিনেটলি প্রত্যেকটি এমপ্লয়ের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করবে, আর প্রত্যেকটি এমপ্লয়ের প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করলে ডেফিনেটলি অর্গানাইজেশনের যে গোল আছে বা যেই টার্গেট আছে সেটাও ফুলফিল করা পসিবল। সো দিস ইজ বেনিফিট 2। নাম্বার 3 বেনিফিটস হচ্ছে আপনি অনেক বেশি লয়াল হবেন কোম্পানির প্রতি, এবং এখন যেটা হয় নর্মালি অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একজন কিন্তু কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে খুব বেশি দিন থাকে না, কিছুদিন কাজ করার পরে, কাজ শেখার পরে এরপরেই হি অর শি লুকস ফর অ্যানাদার কোম্পানি উইথ হায়ার স্যালারি। সো এইটা কিন্তু একটা কোম্পানির জন্য খুবই আসলে আমি কি বলবো নেগেটিভ একটা সাইড। সো এই একটা বেনিফিট আছে, যদি এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা এনশিওর করতে পারি তাহলে যেটা হবে যে এমপ্লয়িরা অনেক বেশি লয়াল হবে টুয়ার্ডস দ্য কোম্পানি। So benefits 4 হলো it's not only about the existing employees, it's about the potential employees, কারণ যখন এক্সিস্টিং এমপ্লয়িরা খুব ভালো থাকবে এবং তাদেরকে যখন অন্যান্যরা দেখবে খুব ভালো আছে, তখন যারা পটেনশিয়াল, যারা আপনার এখানে ভবিষ্যতে কাজ করতে পারে বা অর্গানাইজেশনে কাজ করতে পারে, they will also actually try for your organization. This is another benefit যদি ইন্টারনালি সবগুলো টাইপ অফ কমিউনিকেশনকে কি বলে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে আপনার অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে। নাম্বার 5 অ্যান্ড দ্য ফাইনাল বেনিফিটস হলো, আমি এর আগেও ডিসকাস করেছি যে এমন একটা কমিউনিটি তৈরি করা পসিবল যেটা কিনা এনশিওর করবে যে দিস ইজ এ ওয়ার্ক প্লেস, নট এ ওয়ার্ক ফোর্স। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে হবে কোনটা ওয়ার্ক ফোর্স আর কোনটা ওয়ার্ক প্লেস। ওয়ার্ক ফোর্স হচ্ছে যেই জায়গাটা যেখানে আমাদের আসলে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হচ্ছে জাস্ট ফর লাইক দ্য মানি, বাট ওই জায়গায় কিন্তু আপনি ভিতর থেকে আপনার কাজটা আসছে না। সো দ্যাট ইজ এ কাইন্ড অফ লাইক ফোর্সিং আস টু ওয়ার্ক, সো দ্যাট ইজ এ ওয়ার্ক ফোর্স। বাট এই ধরনের বেনিফিট যদি এনশিওর করা যেতে পারে তাহলে সেটা কিন্তু আসলে একটা ওয়ার্ক প্লেস তৈরি হবে এবং যেখানে আপনার মনে হবে যে না আপনার ভালো লাগছে কাজ করতে। সো দিস ইজ অ্যানাদার বেনিফিটস ইফ উই ক্যান এনশিওর অল টাইপস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন কোনো একটা অর্গানাইজেশন। In this section, we will talk about a few channels of internal communication. The first channels we can think about is face-to-face, because internal communication সবচেয়ে ভালো হয় হলো face-to-face. মানে since you are not living away, so আপনারা definitely a face-to-face communication তাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট কমিউনিকেশন, যেখানে you can see the expression, you can get the reply instantly. So this is the channel number 1 for having an internal communication, which is face to face. Another is printed ও আমরা অনেক জায়গায় ইউজ করি, যেমন we actually send newsletters, we send cards, we send maybe any kind of paper related thing যেটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা we communicate. For example, you are having a very good number of employees in your company, so you cannot actually go and talk to everyone face to face. So in that case, maybe there is an important message you want to deliver to everyone. So in that case, আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি you can send the card or you can send a newsletter. So সেটার মাধ্যমে কিন্তু internally communication করা যেতে পারে. This is another channel. And also like the most popular is the electronic, এবং ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে আমরা আসলে মোস্টলি উই ট্রাই টু কমিউনিকেট। ফর এক্সাম্পল উই সেন্ড ইমেইল, আর এখন তো সোশ্যাল সাইটস আছে, সো এটার মাধ্যমেও কিন্তু উই অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেট। হোয়াটসঅ্যাপ, মোস্টলি উই ইউজ হোয়াটসঅ্যাপ। সো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমরা প্রচুর কমিউনিকেট করি ইন্টারনাল এমপ্লয়ীদের সাথে, আমরা সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে কমিউনিকেট করি, অ্যান্ড অলসো মোর প্রফেশনালি আমরা ইমেইলের মাধ্যমেও কমিউনিকেশন করি। সো এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক চ্যানেলস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন।
In this section we will talk about some tips, যে টিপসগুলো আমার না, যে টিপসগুলো হচ্ছে এক্সপার্টের। সো এক্সপার্টরা বলছে নাম্বার 1 টিপস তারা দিয়েছেন যে সাইলেন্স ইজ নট অ্যান অপশন। তার মানে হচ্ছে আপনি চুপ থাকলে আপনারই লস। একটা সময় ছিল যখন শুনেছি যে বলতো বোবার শত্রু নেই, বাট এখন থিংস আর ডিফারেন্ট। এখন আপনাকে অবশ্যই ভয়েস রেজ করতে হবে ইফ ইউ আর রিয়েলি ফেসিং any kind of difficulty. So this is number 1 tips, silence is not an option. So আপনাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে, আপনাকে কমিউনিকেট করতে হবে with others. Number 2 tips যেটা বলছে সেটা হলো যে give timely, clear, concise, informative and interesting ইনফরমেশন। এখানে কয়েকটা বিষয় আছে, আমি একটু দেখে বলছি কারণ ওয়ার্ডগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটা হচ্ছে বলছে ক্লিয়ার ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হবে, আরেকটা বলছে কনসাইজ ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হবে, আরেকটা বলছে যে ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন, জাস্ট নট ইনফরমেশন, আরেকটা বলছে ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন। তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা মিলে কিন্তু এমন একটা ইনফরমেশন আপনার দেওয়া দরকার যে ইনফরমেশনটা আসলে যাকে দিচ্ছেন সে খুব ভালোভাবে রিসিভ করতে পারবে এবং ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং এটাকে মনে রাখতে পারবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অ্যানাদার টিপস এক্সপার্টরা দিয়েছে। আরেকটা টিপস বলছে যে ফেস টু ফেস অ্যান্ড টু ওয়ে ইজ মোর এফেক্টিভ। তার মানে হচ্ছে যেটা আমরা বলছিলাম যে চ্যানেলস অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের মধ্যে ফার্স্ট চ্যানেলটাই হচ্ছে ফেস টু ফেস চ্যানেল, এবং ফেস টু ফেসটা হচ্ছে কথা বলা সবচেয়ে ভালো। আর টু ওয়ে কমিউনিকেশন হওয়াটা খুবই দরকার। একজন বলবে আরেকজন শুনবে, এটা আসলে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন লাইক দিস। ঠিক আছে, সো তার মানে হচ্ছে আপনি যখন বলছেন আপনার তখন শুনতেও হবে, বা আপনি যখন শুনছেন তখন আপনাকে ওই পরিস্থিতিটা তৈরি করে নিতে হবে যেখানে আপনিও বলতে পারবেন। সো দিস ইজ থার্ড টিপস এক্সপার্টরা দিয়েছে। এরপরে আরেকটা দিয়েছে যে ডোন্ট ইউজ জার্গনস অর অ্যাক্রোনিমস। সামটাইমস টু বিকাম মোর স্মার্ট what we try to use some jargons যেটা আসলে অনেকেই বুঝতে পারে, তাই না? সো আলটিমেটলি যদি আপনার কথাটা আর বুঝতেই না পারে তাহলে কিন্তু ডাজন্ট মেক এনি সেন্স, তাই না? সো এই ক্ষেত্রে দিস ইজ অ্যানাদার টিপস, জার্গন ইউজ করা যাবে না বা এরকম কোনো অ্যাক্রোনিম ইউজ করা যাবে না যেটা কিনা আপনি যার সাথে কমিউনিকেট করছেন সে বুঝতে পারছে না। অ্যানাদার টিপস বলছে এক্সপার্টরা যে আপনি ইন্টারনালি কমিউনিকেট করছেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এক্সটার্নাল যারা আছে তাদের সাথে কিন্তু টাই আপ হওয়াটা দরকার, বিকজ ওনাদের ভিউটা, ওনাদের পারসেপশনটা, ওনাদের ফিডব্যাকটাও ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। সো আপনি ইন্টারনালি কমিউনিকেশন করার সময়ও আপনার এক্সটার্নাল যারা আছে তাদের সাথে টাই আপ হওয়াটা জরুরি, দরকার আছে। ঠিক আছে, এরপরে বলছে যে স্টিক উইথ দ্য এগ্রিড মেসেজ। সামটাইম হোয়াট হ্যাপেন্স, ইট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন উইথ এভরিওয়ান, most of us, those who are listening and working in an organization, যে ফর এক্সাম্পল বস একটা কথা সকালে বলেছে, বিকাল হতে হতে বস সেই কথাটা ভুলে গেছে এবং আরেকটা কথা বলেছে। সো ইউ নো লাইক আপনি একটা মেসেজ সকালে দিলেন, দুপুর হতে হতে আপনি সেই মেসেজটাতে এগ্রিড থাকলেন না, আপনি আরেকটা মেসেজ দিলেন। সো এতে যেটা হয় যে যাকে আপনি মেসেজটা দিচ্ছেন তার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওই কাজটা অ্যাকমপ্লিশ করা। এই কারণে আপনার হচ্ছে এক্সপার্টরা বলছে যে স্টিক উইথ দ্য এগ্রিড মেসেজ। তার মানে হচ্ছে আপনি যেটাতে এগ্রি করেছিলেন সেটাতে আপনাকে স্টিক থাকতে হবে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত, আনলেস এন্ড আনটিল দ্য ফাইনাল রেজাল্টস কাম আউট। ঠিক আছে, সো এটা একটু মাথায় রাখবেন। অ্যানাদার টিপস, আরেকটা বলছে যে সে হোয়াট ইউ মিন এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তার মানে হচ্ছে সামটাইম হোয়াট উই ডু, আমরা না বুঝেই অনেক কিছু বলে ফেলি। আমরা এই কাজটা করা যাবে না। আপনি যেটা বলছেন, কমিউনিকেট করছেন, আপনি একটু নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন বা নিজের সাথে কমিউনিকেট করে দেখেন যে আপনি নিজে বুঝতে পারছেন কিনা বা আপনি নিজে আসলে এটাকে মিন করছেন কিনা। সো এইটাও একটা টিপস এক্সপার্টরা দিয়েছে। আরেকটা হচ্ছে ফাইনাল যেটা টিপস দিয়েছে যে একটা মেথড ইউজ করতে বলেছে, যে মেথডটা আসলে আপনার স্টাফরা প্রেফার করে। তার মানে হচ্ছে যে দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য জব উইথ দ্য হেল্প অফ আদার্স, তারা কোন মেথডে করতে চাচ্ছে বা কোন মেথডে তারা কমফোর্ট, সেটা যদি আপনি একটু জানতে পারেন তাহলে এটা আপনার জন্য খুব ইজি হবে টু গেট দ্য জব ডান। ঠিক আছে, সো এক্সপার্টরা বলছে যে এমন মেথড আপনি ইউজ করেন ফর ইউর স্টাফস যারা ওই মেথডটা প্রিফার করে টু গেট দ্য জব ডান।
That's all for this chapter, internal communication. Hope you enjoy it and hope you get some new ideas how we can establish an effective internal communication with the internal people in an organization.